So here we go with the first delivery. It will be Akash Pore to start off the proceedings. As far as the bowling is concerned of Bardez Strikers. And with the bat, it will be Amir Salgaonkar at the other end. And to take the first delivery, Prasad. And straight away, he pulls it. No proper connection, but will just beat that fielder, and that's gone for 4. First delivery and gone for 4. DJ. Short pitch delivery first up. Taking the advantage of those two fielders that are not on the park. Swing this time, missed. Dot delivery. Dot delivery, nevertheless. Bandari Chashak 2024, organized by Mandrem Bandari boys here in Mandrem. Good delivery, excellent delivery, right in the block hole that time. Dot delivery. That's where you gotta be. Still the best delivery in the book to be bowling. Slight tactics that have been imparted by the senior pro, Rajesh Vaingankar, to this young pacer from Aldona. Exciting talent, exciting prospect coming up the ranks among these legends of the game from Bardez. Short pitch delivery, nicely played. Straight to the field, a chance of a run out. Oh, not quite throwing it cleanly. That's a single taken. Score moves to 5. Brings the left-hander on strike. Let's see what kind of field does the bowler tries and keep for Amir Salgaonkar. Definitely there will be a mid-wicket, or maybe try and bowl him outside the off stump and try and drive the ball. Yeah, fielder at sweeper cover on the fence and man at long on the boundary fence, whereas the rest inside the 30-yard circle. Needs to be full, needs to be straight. Just can't afford to err in length. Full toss delivery, nicely played. No proper timing. Will just be a single. Very quick. Here's Mahesh. Mahesh Sakarkar. Rocket of arm. We'll see him in the bowling as well pretty soon. All the camera work, all the live streaming is done by tenniscricket.in. Short pitch delivery, pulled away in the air, chance, Nehal under it. At the deep mid-wicket fence, and that's the first breakthrough. Prasad Kinrekar, trying to go over the mid-wicket fence, has taken at the mid-wicket fence. He's gone for 5, it's 6 for 1. Shaurya 11, Pernim. Is Sahil. Also in some terrific touch these days. MCT player of the tournament. Then in Mapsa, that is at the Bodgeshwar ground. The Shivani Developers Trophy organized by SK Jogging. He was the best batsman in some terrific touch. Will be change in bowling. It will be Mahesh Sakarkar from the Bandeshwar Temple end.
And this is the challenge over. You need to score 16 so that 8 runs will be added to you. If not 16, then half the runs that you score will be deducted. So if you are scoring 15, only 7 will be given to you. So please keep that in mind. Amir on strike, up against Malinga. In the slot and into the next plot. That's gone over the long on's head for 6. Half a dozen runs. Bowling it full and paying the price. Score moves on to 11, in fact 12. With that maximum, 12 for 1. Second over in progress, 8 overs game this. This is the challenge over. Nicely bowled, straight to the fielder, straight to Nehal. It's a dot delivery. Need to score 16 in this over. Already have scored 6. So needs another 10 in 4 deliveries. Short pitch delivery and pulled away. Pulled away with power. And it's gone all the way for 6. Half tracker and hit me kind of delivery. He would have blinked his eyes, would have washed his hands, would have done anything and would have put that ball away any time of the day. Easily picked and easily gone for 6. Score moves on to 18 with that maximum. Short pitch delivery, pulled away nicely. First one was full, belted down the ground for 6. This one is short, gone for 6. Again, over backward square. Was definitely feeling the pressure at the moment, the bowler. And also the team, where you have 2 of your best men not on the park. Punaji Kalangutkar and Rohan Sargaonkar. Both experienced and both star players. Impactful players. Right in the block hole that time, straight to the fielder, dot delivery. Much better line that time. Once you bowl it full and outside the off stump, becomes difficult for the batsman. That's in the air. Fielders will able to cut it off. No, that's 4. And that's the 16 runs they were looking after. So the 16 runs have been scored in just 5 deliveries. So the total will be added more with 8. So the score moves on to 30 after completion of 2 overs. First over was 6, then 16 was scored. First maximum, then maximum on the third, and 5th delivery went for 4. So 16 runs that they needed in this challenge over was achieved, and also plus 8 runs have been added to the total. So in total 30 runs after completion of 2 overs. That's more like it. There's Rohan Sargaonkar entering the field. And soon we'll have Punaji Kalangutkar as well. Yes, there we go. Punaji is on the park. 2 overs, 30. Rajesh Vaingankar, bit heated up. Umpire will be definitely saying, why don't you keep some eyes on your head? Keep the going. Meanwhile, 2 overs, 30. For the loss of 1. And here's Akash Pore again from the same end.
He'll be bowling to Sahil Harolkar. So here comes Akash again. Trying to pull that one, missed it completely. Officials in this particular game, Munna Dabolkar and Ramesh Anulekar, both very experienced umpires. All the live streaming is done by tenniscricket.in. Gaurav Sawant and his team doing a pretty fine job covering this entire tournament. Nicely bowled, and in fact that's wide, extras. Score moves to 31. Third over in progress. 8 overs game this. First over mandatory power play, done and dusted. Then again we had the challenge over. In that 16 runs were scored plus 8 added. So now the score is 31. We are in the third over. Pulled away in the air, chance, and oh, dropped. Chance gone begging. Chance of run out, not quite. Hit the bowler's end, again safe. Here's Amir. Very fast, both these men. We just can't afford to drop Sahil. He is in some terrific form these days, red hot form. Rudra the culprit down there at the fine leg region. In the slot, and again, this time over, mid-wicket fence for 6. Dumba, get to work. Score moves on to 39 with that maximum. Bowling it full and paying the price again. Just need to get his line right. Can't afford to bowl too full. That was overcooked and tasty for Sahil. He obliges with the maximum over mid-wicket. 39 for 1. Third over in progress. Here's Akash again, bowling round the stumps to Sahil. Pulled away again, pulled away with power, again 6. This time over square leg. This is some terrific batting by Sahil. You drop him and definitely you need to take catches at this level, especially when you have a strong batting of the Pernim team to follow. First one was full, played over mid-wicket for 6. Next one was short, played over the square leg fence for 6. Where is this gonna go? Score moves to 45 with that maximum. Outside off of the bat, chance of run out, directed, no, not quite. A single taken, score moves to 46. Turning out to be a lengthy over. This started off with a dot delivery, then a wide, then a couple of runs of that drop chance. 6-6-1. Score moves to 46. Third over in progress. Meanwhile, change in field. It will be Rajesh Wangankar going at deep square leg. Mid wicket. Long on, long off, and sweep a cover on the boundary fence. Nicely played with soft hands. Got high on the bat. Will just be a single. Single to end the over after completion of 3. It's 47. 47 for 1 after completion of 3 overs. Shaurya 11 Pernim. DJ.
And it will be Mahesh Sakarkar from the Mandeshwar temple end. And this is the power play over taken by the batting team. 3 fielders will be allowed outside the 30-yard circle. Man at deep square leg is one. Man at long on is the other. And the third one is at mid-wicket. So ring of 3 fielders on the onside for Amir Sargaonkar. So here's Mahesh to Amir. Good delivery. Starts off with the wide though. Trying to bowl it away from the arc of the left-hander. Score moves to 48. Nicely played. Straight to the man. Anant Mandrekar down there. And now the dot delivery. In fact, this is the first dot delivery. First one was wide. Nicely played. Just gone through. Anand does well. Good bit of footwork. Excellent bit of footwork. Just a couple of runs. Stopping it. Saved a couple of runs for his team. Meanwhile, that's 50 up for the Shaurya 11 Pernem. 50 in the 4th over. Just the start of this 4th over. In the air this time. Fielder circling back. And will be taken. Gone. That's a big breakthrough as far as the Bardez strikers are concerned. 50 for 2. They've lost Amir in the 4th over. He went for 16. 50 for 2. Shaurya 11 Pernem. DJ. New man in is Nitesh Kadekar. 50 for 2. 4th over in progress. Mahesh has accounted for that wicket of Amir Sargaonkar. Looking for the reverse. Missed it completely. Dot delivery. Again trying to work with this breeze that is flowing across the turf. Across the ground. Missing it completely. Beaten all ends up by Mahesh. Full toss delivery, straight to the man, dot delivery. Excellent bowling. There's just 3 runs of this over so far and that big wicket of Amir. 50 for 2, 4th over in progress in this qualifier 1 between the Pernem and Bardez. Shimmy down the wicket, missed it again. Dot delivery to end the over. At the halfway stage, Shaurya 11 Pernem up against the Bardez strikers are 50 for 2. And it will be change in voice. It will be Samir Pandre in the commentary box. धन्यवाद श्याम.
4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय व नाणेफेकीचा कौल जिंकून क्षेत्ररक्षण करताना 4 षटकात 50 धावा खर्च करतोय तो बार्देश स्ट्रायकर संघ. 50 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात अशी अवस्था या ठिकाणी शौर्य 11 पेडणा क्रिकेट संघाची. गोलंदाजी मार्कवर बदल होतोय. गोलंदाज रोहन साळगावकर या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय व समोर आहे फलंदाज निश्चितपणे तो अर्थातच साहिल. तिसऱ्या क्रमांकावर साहिल मैदानावर येतोय. 1-2 षटकार तोलवतोय. खेळण्यासाठी सज्ज होतोय रोहन साळगावकरची गोलंदाजी. पहिला चेंडू आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीच्या चेंडूवर हुकचा फटका. चेंडूचा प्रवास डीप लॉंग लेग सीमारेषा पलीकडे षटकारासाठी. या वर्षीच्या क्रिकेट मोसमात बऱ्यापैकी फॉर्म मध्ये असलेला साहिल चेंडूवर नजर आपली घट्ट करतोय. चेंडू पाहतोय. चेंडू पाहिल्यानंतर आपले बाहू खोलतोय व सरळ चेंडूला डिपॉझिट करतोय डीप लॉंग लेग सीमारेषा पलीकडे षटकारासाठी. व एका उत्तुंग षटकारानं या ठिकाणी रोहन साळगावकर याचं स्वागत करत धावसंख्या परावर्तित होते ती 56 धावांवर. 56 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. डावातील या ठिकाणी 5वं षटक हे प्रगतीपथावर निर्धारित 8 षटकांचा सामना. उजव्याशीचा चेंडू बराच बाहेर जातोय. दोन्ही हात समांतर करत अनुभवी असे पंच मुन्ना दाभोलकर यांचा इशारा वाईडचा येतोय. आणखी एक अवांतर धाव. एकेरी अवांतर धावेने धावफलक बदलतोय तो 57 धावांवर. धावांची अक्षरशः लयलूट मैदानावर करताना शौर्य 11 पेडणा क्रिकेट संघ दिसतोय. याही वेळी ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू फटका हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली जात या ठिकाणी एक सुरेख असा झेल टिपतोय व या चेंडूवर फसलेला फटका हा साहिलला बाद करण्यात यशस्वीता प्राप्त करत या ठिकाणी आणखी एक मोठी सफलता प्राप्त होते ती गोलंदाजी करणाऱ्या बार्देश स्ट्रायकर्स क्रिकेट संघाला. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू होता. ओव्हरपिच पद्धतीच्या चेंडूवर या ठिकाणी ताकद आजमावली होती मात्र आजमावलेली ताकद काहीशी अपुरी पडते आणि सीमारेषेच्या अगदी नजदीक या ठिकाणी नेहाल मांजरेकर हा खेळाडू बहुधा झेल टिपतोय. माघारी परतावलं जाते ते अर्थातच या ठिकाणी साहिलला व साहिलची जागा करण्यासाठी आणखी एक अष्टपैलू खेळाडू या ठिकाणी महेश भाईडकर याची वर्णी लागते ती शौर्य 11 पेडणा क्रिकेट संघासाठी. 3 षटकाराच्या मदतीनं 7 चेंडूंवर अवघ्या समाचार घेत तब्बल 21 धावांची तोडफोड फलंदाजी साहिलची संपुष्टात येते. नितेश गडेकर याला साथ देण्यासाठी महेश भाईडकर या खेळाडूची वर्णी लागते. या सामन्यामध्ये कमबॅक तुमचं होऊ शकेल केवळ एकाच गोष्टीवर जर प्रतिस्पर्धी संघाचे फलंदाज आपण बाद केले तर आणि त्याच गोष्टीचं अनुकरण करताना सुरुवातीच्या 3 षटकात झाल्या होत्या. 4 षटकात तब्बल 50 धावा झळकल्या गेल्या होत्या आणि त्यानंतर मात्र रोहन साळगावकर गोलंदाजीवर येतोय. पहिल्या चेंडूवर षटकार, त्यानंतर चेंडू वाईड आणि त्यानंतरचा चेंडू सफलता प्राप्त करणारा 57 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. रोहनचा चेंडू यावेळी आल्या आल्या मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होतोय. प्रयत्न असफल. वाईडची दात मागितली होती मात्र पंच मुन्ना दाभोलकर सांगतायत की चेंडू मारण्याजोगा होता त्यामुळे चेंडू खेळण्यास तू चूक करतोयस आणि हा चेंडू मी गोलंदाजाच्या खाती निर्धाव म्हणून गणतोय. डाव्या यष्टीवरचा चेंडू फ्लेक ऑफ रिस्क केला म्हटलं जातं. मनगटाचा वापर करून केवळ वेगाचा वापर केला जातोय आणि या वेगावर स्वार होत अचूकतेनं या ठिकाणी डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं फलंदाज महेश भाईडकर एका उत्तुंग षटकारानं आपल्या डावाची सुरुवात करतोय व या 6 धावांनी धावफलक वाढतोय तो 63 धावांवर. एका मोठ्या धावसंख्येचे पडसाद हे मैदानावर निनादताना दिसत आहेत. सुरुवातीला काही खेळाडूंची अनुपस्थिती त्यामुळे सुरुवातीच्या 2 षटकात या ठिकाणी अगदी आक्रमकतेचं प्रदर्शन घडवताना फलंदाज खेळी करतायत. याही वेळी चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय. पुन्हा जी कलंगुटकर यष्टिरक्षक चित्त्याच्या चपळाईतनं चेंडूवर पर्यंत ताबा मिळवतोय मात्र जोपर्यंत चेंडूवर ताबा मिळवून गोलंदाज रोहनच्या दिशेनं फेक केली जाते आणखी एकेर धाव निघते ती अर्थातच या ठिकाणी शौर्य 11 पेडणा क्रिकेट संघाच्या खाती ज्या एकेर धावेने सांघिक 64 धावा धावफलकावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. रोहन साळगावकर गोलंदाजीवर सज्ज. नितेश गडेकरच्या बॅटमधनं फटका निघतोय. लॉंग ऑनच्या दिशेनं झेल टिपण्याचा अयशस्वी प्रयत्न. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न फेक येते नॉन स्ट्राईक यांच्या दिशेनं. नितेशच्या खाती मिळत आहेत त्या 2 धावा. मिस्टर 360 म्हणून ज्याची ओळख चतुर्सूत्र खेळी करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेला नितेश गडेकर हा फलंदाज 2 धावांनी स्वतःचं खातं खोलतोय. खेळ समाप्त होतोय. अर्थातच या ठिकाणी सुरुवातीच्या 5 षटकांचा व 5 षटकांच्या सांगतेखेरीज या ठिकाणी धावसंख्या तब्बल 66 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात अशी वेगवान दिसते ती शौर्य 11 पेडणा क्रिकेट संघाची क्वालिफायर 1च्या महत्वपूर्ण सामन्यात.
66 धावा या धाव फलकावर खेळ समाप्त होतोय. तो 5 षटकांचा, अजूनही 3 षटकांचा म्हणजे 18 चेंडूंचा या डावातील खेळ हा बाकी. या 18 चेंडूंवर तोडफोड फटकेबाजी करणं हे एकमेव उद्दिष्ट असेल फलंदाजी करणाऱ्या शौर्य 11 क्रिकेट संघाचं. आणि त्या उद्दिष्टापासून रोखण्यासाठी ज्याच्या मागे अनुभवाची शिदोरी, तो अनुभवाने परिपक्व असलेला पुनाजी कलंगुटकर गोलंदाज म्हणून आपले हात या मैदानावर निश्चितपणे दर्शवण्याच्या इराद्यानं सज्ज होतोय. गोलंदाजाची भूमिका निभावण्यासाठी मैदानावर एकंदर 66 धावा या धावफलकावर. 66 धावा गडी बाद होत आहेत. ते अर्थातच या ठिकाणी 3 स्ट्राईकला फलंदाज एका षटकाराच्या साहाय्यानं महेश खेळतोय वैयक्तिक 7 धावांवर. पुनाची कलंगुटकर राईट ओव्हरला विकेट पद्धतीनं स्लोअर वन पद्धतीचा चेंडू येईपर्यंत वाट पाहिली जाते आणि त्यानंतर अंतिम क्षणी चेंडू वळविला जातोय. एक धाव दोन्ही फलंदाज पूर्णत्वास नेत आहेत. ज्या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो अर्थातच या ठिकाणी 67 धावांवर. खेळ प्रगतीपथावर हा अर्थातच या ठिकाणी मैदानावर 6व्या षटकाचा 67 धावा धावफलकावर गडी बाद होत आहेत. निश्चितपणे ते 3 गडी बाद 67 धावा. प्रत्येक गोलंदाजी मार्कवर आपल्या समोर येतोय तो पुनाजी. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं पुनाजी मारा करतोय तो नितेशला. आखूड टप्प्याचा चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय. स्वतःवर निश्चितपणे नाराज दिसतोय. फिरकीने मंदगतीच्या चेंडूने निश्चितपणे नितेशला चकवा मिळतोय. या सामन्यामध्ये काही आपल्या लईमध्ये दिसत नाही तो अर्थातच नितेश करेकर. चेंडू निर्धाव गणला जात 67 धावा धावफलकावर ह्या झळकलेला आपण पाहतोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू परत एकदा फटका फसतोय. चेंडूचा प्रवास शॉर्ट थर्डमॅनला जोपर्यंत होतोय एक धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्णत्वास नेत आहेत व या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो 68 धावांवर. नीटनेटकं आयोजन, उत्कृष्ट असं संयोजन, खास करणं भंडारी बांधवांना एकसंघ करत भंडारी समाजाची ताकद या ठिकाणी दर्शविण्याचा प्रयत्न या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय. तो मांद्रे भंडारी बॉईज यांनी आयोजित स्पर्धेमध्ये रिव्हर्स स्वीपचा बहारदार फटका, स्विच हिटचा फटका चौकार प्राप्त करून देतोय तो महेशला. महेशची फलंदाजी रंग आणते या सामन्यामध्ये. एक षटकार एक चौकार त्याच्या माध्यमातून आपण पाहतोय आणि त्याचीच आक्रमक फटकेबाजी ही 70 पार नेते आपल्या संघाला. एकंदर सांघिक धावसंख्या धावफलकावर तब्बल 71 धावा. प्रगतीपथावर खेळ हा अवघ्या 6व्या षटकाचा 72 धावा धावफलकावर. ओव्हरपीट चेंडू यावेळी मात्र फटका फसतोय. बॉलर बॅक ड्राईव्ह पद्धतीचा झेल या ठिकाणी होऊ शकतो. स्वतः फॉलो थ्रूवर पुनाजी झेल टिपतोय व एक षटकार एक चौकार यानं नटलेली महेश फैडकरची खेळी या ठिकाणी समाप्त होत 4था हादरा बसतोय तो अर्थातच या ठिकाणी शौर्य 11 पेडणा क्रिकेट संघाला 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 72 धावा डीचे. मैदानावर वर्णी ही लागते. 72 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. सफलता प्राप्त पुनाजी परत एकदा आपल्या स्क्रीनवर दिसतोय. या षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी निश्चितपणे अनुज नामक फलंदाज त्याच्या गोलंदाजीचा सामना करेल. पहिला चेंडू लोअर फुल टॉस पद्धतीचा स्वीप करण्याचा प्रयत्न असफल. यष्टीमागे राजेश वांगणकर यष्टीरक्षक आपल्या स्क्रीनवर येतोय. लेग बाईटचा इशारा अनुभवी पंच या ठिकाणी आंदुरलेकर करताना दिसत आहेत. रमेश आंदुरलेकर हे एक महत्वपूर्ण पंचगिरीची भूमिका या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये पार पाडताना आपल्या समोर आपण अनुभवतोय. खेळ समाप्त होतोय 6 षटकांच्या सांगतेकरी 73 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. पूर्व दिशेकडनं पश्चिमेकडे वाहणारे एक जोरदार असे वारे आणि वाऱ्याच्या एका सुंदर अशा झुळुकेमध्ये या ठिकाणी क्वालिफायर 1चा सामना रंगतोय. गोवा राज्यातील भंडारी समाज बांधव एकत्रित झालेले 2 तगडे असे संघ, एक म्हणजे बारदेश तालुक्याचा तर दुसरा म्हणजे पेडणेम तालुक्याचा संघ या ठिकाणी वरचढ दिसतोय. सुरुवातीच्या 6 षटकांमध्ये हल्लाबोल चढवतोय. प्रति षटकामागे 12 धावांच्या धावगतीनं एकंदर सांघिक धावसंख्या 73 अशी धावफलकावर ही झळकलेली आपण अनुभवतोय. गोलंदाजी मार्कवर कोणताही बदल अपेक्षित नाही. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय तो रोहन साळगावकर.
वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं संघासाठी महत्त्वपूर्ण 7वं षटक फेकण्यासाठी रोहन साळगावकर याची वर्णी ही लागते. क्षेत्ररक्षण व्यूहरचना सजविली जाते. आपण पाहतोय एक डीप स्क्वेअर लेगला, एक डीप मिड विकेट, एक डीप लॉंग ऑन, एक डीप लॉंग ऑफ असे खेळाडू या ठिकाणी सीमारेषेवर सीमारक्षक म्हणून तैनात. आणि या सजवलेल्या क्षेत्ररक्षण व्यूहरचनेसह गोलंदाज रोहन साळगावकर आपल्या दुसऱ्या षटकाची सुरुवात करतोय. पहिला चेंडू मधल्या यष्टीवरचा सन्मान दिला जातोय. चेंडूचा प्रवास अर्थातच या ठिकाणी मिड ऑफच्या दिशेनं, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी कांदळकरकडनं क्षेत्ररक्षण होतंय. एकेरी धाव सहजगत्या फलंदाज पूर्ण करतायत. ज्या एकेरी धावेने धावफलक वाढतोय तो 74 धावांवर. एकेरी धाव घ्यायची, आपल्या सहकार्याला स्ट्राईकवर आणायचं. नितेश कडेकर एक निश्चितपणे मिस्टर 360 म्हणून ओळखला जाणारा फलंदाज. त्याच्या आक्रमक फलंदाजीला न्याय देण्यासाठी अजूनही 11 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि या 11 चेंडूतील जास्तीत जास्त चेंडू नितेश खेळेल यावर भर अनुष्ठा दिसतोय. एकंदर सांघिक धावसंख्या 74 गडी बाद होत आहेत. ते 4. 7व्या षटकाचा खेळ हा प्रगतीपथावर. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू परतीचा अवघड झेल होता, मात्र परतीचा अवघड झेल हा सुटतोय. अशा प्रकारचे वेगवान फटके, त्यावर उडालेला झेल, असे झेल सहजासहजी टिपले जात नाहीत, ते अलगद जाऊन चिकटतात. यावेळी मात्र चेंडू हातनं निसटतोय, जीवनदान मिळतंय ते अर्थातच फलंदाज नितेशला. 74 धावा धावफलकावर. उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेर चेंडू मार्गक्रमण करतोय. सोडून ज्या अपेक्षेनं दिला जातोय त्या अपेक्षांची पूर्तता पंचांक होते. एक अवांतर धाव वाईडच्या स्वरूपात एका अवांतर धावेने पाऊण शतक धावफलकावर. हे अर्थातच पेडणा क्रिकेट संघाचं 75 धावा. परत एकदा उजव्या यष्टीच्या बाहेर उजव्या यष्टीवर या ठिकाणी जखड बंद करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, मात्र याच प्रयत्नात काहीशी नकारात्मक गोलंदाजी ही रोहन साळगावकर याच्या माध्यमातून, आणि हीच नकारात्मक गोलंदाजी दंडात्मक ठरविताना सलग 2 वेळा वाईडचा इशारा पंचांकडनं. 76 धावा. ओव्हरपिच चेंडू खोदून काढला जातोय. मिनी हेलिकॉप्टर डीप लॉंग ऑनच्या दिशेनं उडविलं जात आहे. त्या ठिकाणी सुरेख असं क्षेत्ररक्षण करून वाखाणण्याजोगी परती येते व केवळ एकेरी धावेवर नितेशला समाधान हे मानावं लागतंय. एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय तो 77 धावांवर. 77 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. डावातील 7व्या षटकात एकेरी दुहेरी धावांच्या स्वरूपात धावा निघतायत. गरज आहे पेडणा क्रिकेट संघाला एका मोठ्या फटक्याची, आणि तोच मोठा फटका टोलविण्याच्या नादानं अनुष क्षेत्ररक्षण व्यूहरचनेची पाहणी करतोय व खेळण्यासाठी सज्ज होतोय रोहनची गोलंदाजी. कट्टर प्रतिस्पर्धी म्हणून ज्या रोहनची ओळख, तो रोहन सज्ज. चेंडू हलकेच तोलवून काढला जातोय. चेंडूचा प्रवास पॉइंट क्षेत्रात. राजेश वांगणकर आपल्या स्क्रीनवर एकेरी धाव पूर्णत्वास नेली जाते. ज्या एकेरी धावेने सांघिक धावफलक 78 धावांवर हा 20वा घेतोय. अठ्ठ्याहत्तर धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. 4 गडी बाद 78 धावा. रोहन साळगावकर आपल्या स्क्रीनवर येतोय. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू विथ अलॉंग द कार्पेट, जमिनीलगत फटका लॉंग ऑनच्या दिशेनं. क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी अनंत आपल्या स्क्रीनवर येतोय. क्षेत्ररक्षण करून चेंडूची वाखाणण्याजोगी परती होते. नाममात्र एकेरी धाव. ज्या एकेरी धावेने सांघिक 79वी धाव या ठिकाणी पेडणा शौर्य 11 क्रिकेट संघाची धावफलकावर झळकलेली आपण पाहतोय. या षटकात 2 वाईड चेंडूचा अपवाद वगळता एका अचूक टप्प्यावरची गोलंदाजी, मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवणारी गोलंदाजी रोहन साळगावकर नामक गोलंदाज साकारताना दिसतोय. मात्र सुरुवातीच्या षटकांमध्ये निश्चितपणे या सामन्यात वर्चस्व प्रदान झालं ते पेडणा क्रिकेट संघाला, आणि त्याच वर्चस्वाच्या जोरावर 79 धावांचा डोंगर आपण धावफलकावर पाहतोय. 7वं षटक प्रगतीपथावर. 79 धावा. चेंडूला हलकीच दिशा दिली जाते. ते थर्डमॅनला सुरेख असा फटका. या फटक्यामागे कलात्मकता अनुष्ठी आपण पाहतोय. फटक्यामागे ताकद न होती, मात्र कलात्मकता होती, आणि हीच कलात्मकता हवा असलेला चौकार प्राप्त करू देते ते अनुषला. एक 4 धावांसाठी म्हणजे चौकारासाठी फटका निघतोय. 4 धावांनी खेळ समाप्त होतोय तो 7 षटकांचा, व 7 षटकांच्या सांगतेखेरीज 83 धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. असा मोठा धावफलक आपण शौर्य 11 पेडणा क्रिकेट संघाचा अनुभवतोय. डीजे
शेष राहतोय व आणि हे शेवटचे 6 चेंडू फेकण्यासाठी या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज राजेश वांगणकर याची वर्णी लागते, ज्यानं क्रिकेटची अविरत सेवा गेली 2 दशकं प्रामाणिकपणे मापसा संघासाठी केली. तो राजेश वांगणकर यावेळी मात्र गोलंदाजी मार्कवर बार्देश स्ट्रायकर्स संघाच्या वतीनं सज्ज होतोय शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी. पहिल्या चेंडूवर स्विच हिटचा फटका, चेंडूचा प्रवास होतोय तो थर्डमॅनला, शॉर्ट थर्डमॅनला क्षेत्ररक्षण होते. नितेशच्या खाती नाममात्र एकेरी धाव मिळते, ज्या एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय तो 84 धावांवर. डावातील शेवटचं षटक प्रगतीपथावर 84 धावा धावफलकावर 4 गाड्यांच्या मोबदल्यात. अंतरिम 5 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी डावाचा शेवट होण्यासाठी आणि या 5 चेंडूंचा सामना करण्यासाठी आता अनुष हा फलंदाज स्ट्राईकवर येतोय. गोलंदाज राजेश वांगणकरचं आव्हान हे निश्चितपणे त्याच्या समोर असेल, कारण एक प्रतिभाशाली अष्टपैलू खेळाडू म्हणून राजेश वांगणकर याची निश्चितपणे गोवा राज्यामध्ये ओळख. राजेश वांगणकर पंचांच्या उजव्या हाताकडनं या ठिकाणी मारा करताना दिसतोय. बहुधा राईट आर्म राऊंड विकेट पद्धतीनं तो डावखुऱ्याच्या फलंदाजांसाठी सज्ज होतोय. 84 धावा या धावफलकावर. ओव्हरपेट चेंडू, मोठा फटका, संपर्क झाला होता. त्या संपर्कावेळी एक ध्वनी निनादला होता चेंडू व फळीच्या संपर्कातला, आणि हाच ध्वनी षटकाराचे संकेत देतोय. षटकाराचे पडगम निनादतायत. हवा असलेला षटकार या ठिकाणी पेडणा क्रिकेट संघाच्या दृष्टिकोनातनं अनुज नामक फलंदाज टोलवितोय व या षटकारानं आता 90 पार केली जाते, म्हणजे 90 धावा 4 गाड्यांच्या मोबदल्यात. एक मोठा धावफलक आपण या ठिकाणी पेडणा क्रिकेट संघाचा या मैदानावर अनुभवतोय. 90 धावा गडी बाद होत आहेत ते 4 गोलंदाजी मार्कवर. राजेश वांगणकर गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय तो अनुजला. याही वेळी सुरेख असं कमबॅक, चोख असं प्रत्युत्तर. चेंडू यॉर्कर लेन पद्धतीचा मात्र अक्षरशः खोदून काढला जातोय व जोपर्यंत शॉर्ट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षण होऊन चेंडूची परती होते, 2 धावांनी स्वतःकडे स्ट्राईक राखण्यास या ठिकाणी यशस्वी ठरतोय तो अनुष. या 2 धावांनी धावफलक बदलतोय तो 92 धावांवर. चेंडू शेष राहत आहेत ते 3. 8 धावांची आवश्यकता सांघिक शतक धावफलकावर झळकविण्यासाठी, आणि हे आव्हान झेलण्यासाठी समर्थपणे स्ट्राईकला अनुज या ठिकाणी उभा खेळण्यासाठी सज्ज होतोय गोलंदाज राजेश वांगणकर याची गोलंदाजी. 92 धावा 4 गाड्यांच्या मोबदल्यात. ओव्हरपेच चेंडू लिलया टोलविला जातोय. चेंडूचा प्रवास डीप मिड विकेट क्षेत्रात षटकारासाठी. 6 धावांनी धावफलक वधारतोय तो 98 धावांवर. काहीशी कमकुवत आज गोलंदाजी ही बार्देश स्ट्रायकर संघाची वाटते, कारण सुरुवातीलाच काही प्रमुख खेळाडूंची अनुपस्थिती आम्हाला जाणविली होती. त्यामुळे या ठिकाणी या स्पर्धेचा प्रोटोकॉल वेळेत सामने सुरू करायचे, त्यामुळे या ठिकाणी मैदानावर क्षेत्ररक्षणासाठी बार्देश संघ उतरतोय आणि त्यानंतर त्यांची पिटाई अक्षरशः केली जाते. ते शौर्य 11 क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांकडनं 98 धावा धावफलकावर. 2 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. 98 धावा 4 गाड्यांच्या मोबदल्यात. उंचपुरा अष्टपैलू असा खेळाडू अनुष केरकर या ठिकाणी खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो. राजेशची गोलंदाजी, तोडफोड फलंदाजी म्हणजे काय, विस्फोटक फलंदाजी म्हणजे काय, याचं उदाहरण या मैदानात. यावेळी एक सुरेख असा चेंडू, खोलवर टप्प्याचा चेंडू हलकेच तोलविण्याचा इरादा असफल ठरतोय. चेंडू निर्धाव काढला जातोय. यशरक्षक पुनाजी कलगुटकर बाकीचे सोपस्कार पूर्ण करतोय. निर्धाव चेंडूसह या षटकाची सांगता करण्यासाठी गोलंदाज राजेश आपल्या गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. 98 धावा धावफलकावर 4 गाड्यांच्या मोबदल्यात. 4 गडी बाद 98 धावा. गोलंदाज राजेश केरकर आपल्या स्क्रीनवर समोर आहे. तो अनुष केरकर हा फलंदाज धावांचं शतक पार होईल का या चेंडूवर हे पाहायचंय. राजेशचा चेंडू ओव्हरपिच पद्धतीचा उडविला जातोय तो डीप मिड विकेटच्या दिशेनं उत्तुंग षटकारासाठी, आणि या षटकारानं धावांचं शतक हे पार केलं जात. तब्बल 104 धावांचा डोंगर निर्धारित 8 षटकात प्रथम फलंदाजी करताना 4 गड्यांच्या मोबदल्यात या ठिकाणी शौर्य 11 पेडणा गोवा क्रिकेट संघ साकारतोय व विजयासाठी अंतिम फेरीत दाखल होण्यासाठी थेट तब्बल 105 धावांचं खडतर लक्ष ठेवलं जातंय. ते अर्थातच बार्देश स्ट्रायकर्स संघासमोर डीचे.
दुसऱ्या सामन्याच्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये तुमचा मनपूर्वक स्वागत असा. मांद्रेम भंडारी बॉईज आयोजित भंडारी चषक 2024 थरार विजेत्यासाठी 2,22,222, उपविजेत्यासाठी 1,11,111, तिसऱ्या क्रमांकासाठी 66,666 आणि चौथ्या क्रमांकासाठी 44,444. आजच्या दिवसातलो पहिलो सामनो सातेरी माऊली युवराज स्पोर्ट्स संघान जिंकलो आणि आपल्या संघाक दुसऱ्या क्वालिफायरच्या सामन्यासाठी पात्र घडवला. चालू असलेलो पहिलो क्वालिफायरचो सामनो शौर्य 11 पेडणे संघ बारदेस स्ट्रायकर संघाविरुद्ध 104 धावा. शौर्य 11 पेडणे संघान केले 104 रन आणि बारदेस स्ट्रायकर संघ 105 रन्सांचो पाठलाग. पहिलो चेंडू फुल टॉस फिल्डरच्या कपडावरसून पहिल्याच चेंडूवर मोये मोये मोमेंट. जय भंडारी दे ललकारी षटकार द मॅक्सिमम. आणि पहिल्या ओव्हरीमध्ये धावा वाटले गेले आणि त्यामुळे हे मोठो पाठलाग करूचो आपण पुनाजी ज्याची क्षमता खूपच वाखाणण्याजोगी. हे पहिले सलग 2 षटकार पुनाजी कणगुटकरचे. पॉवर प्लेचा षटक मॅन्डेटरी पॉवर प्ले. फक्त 2 खेळाडूंचा प्रोटेक्शन डीप मध्ये, 1 खेळाडू लॉंग ऑनच्या दिशेन, 1 खेळाडू मिड विकेटच्या दिशेन. उर्वरित सगळे खेळाडू सर्कल मध्ये. शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट स्क्वेअर लेग, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, शॉर्ट कव्हर आणि मिड ऑफ. पहिल्या 2 चेंडूवर 12 धावा. तिसरा चेंडू मिडांच्या कपडावरसून परत एकदा डायरेक्ट डोंगरार. जय भंडारी षटकार. तीन चेंडू सलग 3 षटकार. लाजवाब कामगिरी. पुनाजी मैदानावर थोडस उशिरा आलो आणि त्यामुळे बारदेस स्ट्रायकर संघ थोडस बॅकफुटवर गेलो. पुनाजीच्या गैरहजेरीमध्ये धावा अक्षरशः खोऱ्यान लुटले शौर्य 11 पेडणे संघाचे. 8 ओव्हरमध्ये 104 धावा बघून ही मोठी धावसंख्या वाटता, पण समोर पुनाजी सारखो जेव्हा बॅटर असता तेव्हा ह्या टार्गेट सुद्धा खूप लहान वाटता. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले, फिल्डरांची पळापळ, क्षेत्ररक्षक वारंवार जागा बदलताना. पुनाजीसाठी अमीर साळगावकर. पुढचा चेंडू गती परिवर्तनाच्या चेंडूवर स्क्वेअर लेगच्या कपडावरसून परत एकदा लांब लांब लांब. जय भंडारी षटकार. ऑलराऊंडर ह्याका म्हटला जाता. असो पुनाजी. अपील तर झाला. ह्या अपील खूप महत्वाचा असताना, कारण विकेट किपर अंबाजीच्या पायावर बसलेलो चेंडू डायरेक्ट हिट झालो आणि नेमको या क्षणी पुनाजीचो पाय थोडसो हवेत गेलो. पंच रमेश अंदुर्लेकर यांचो तिसऱ्या पंचाकडे इलेलो इशारो. काय झाला या चेंडूवर? पहिल्या 4 चेंडूवर पुनाजीचे 4 षटकार आणि या 5व्या चेंडूवर नाट्यमय घटना. डिसिजन खूप महत्वाचा असतो, कारण 105 रन्सांचा पाठलाग करणाऱ्या बारदेस स्ट्रायकर संघासाठी एक सुंदर स्टार्ट, फ्लाइंग स्टार्ट जेका म्हटलं जाता. अगदी स्वप्नवत सुरुवात. पहिल्या 4 चेंडूवर 4 षटकार आणि 5व्या चेंडूवरचा हा अपील. शौर्य 11 पेडणे संघ, पेडणे तालुक्याचा हो गुणवान संघ आणि दुसऱ्या बाजून बारदेस स्ट्रायकर. हे 2 तगडे मातब्बर तुल्यबळ संघ एकमेकांच्या समोर. आणि ह्या निमित्त असा मांद्रेम भंडारी बॉईज आयोजित भंडारी चषक 2024 पहिलो क्वालिफायरचो सामनो. जो जिंकतलो तो थेट अंतिम फेरीत आणि जो हरतलो त्याका अजून एक संधी सातेरी माऊली युवराज स्पोर्ट्स संघाविरुद्ध. सगळा स्क्वॉड एकत्र
जमलेला शौर्य 11 पेडणे संघाचा, कारण पेडणे संघाक माहिती असा ही विकेट खूप महत्वाची असतली. पंचांचो इलेलो डिसिजन नॉट आउट. थोडेसे खांदे पडलेले शौर्य 11 पेडणे संघाचे, पण असे संधी तुमका वारंवार तयार करूचे लागतले आणि या संधीचो फायदो सुद्धा उठवचो लागतलो. पहिल्या ओव्हरची सांगता करणारो शेवटचो चेंडू, नावातच ज्याच्या श्रीमंती असा असो अमीर बॉलिंग मार्कवर, आणि पुनाजी शेवटचो चेंडू क्रिचच्या डेप्थ मध्ये जात खेळलेलो फटको होतो. चेंडू निर्धाव कव्हरच्या दिशेने झालेला क्षेत्ररक्षण. पहिल्या 4 चेंडूवर 4 षटकार मारल्यानंतर शेवटच्या 2 चेंडूवर अमीरची टिच्चून गोलंदाजी. दोनही चेंडू निर्धाव, पोलांडे कुवांडे आणि पडसार या 2 डॉट बॉल निशी पहिल्या ओव्हरीची सांगता 105 रन्सांचो पाठलाग, धावसंख्या 24 धावसंख्येवर. आणि या पाठोपाठ येणारी चॅलेंज ओव्हर सगळेच्या अकराच्या 11 खेळाडू सर्कल मध्ये, आणि हा चॅलेंज असतला बॅटिंग करणाऱ्या टीमला 16 रन्सांचा चॅलेंज. जर तुम्ही या ओव्हरीत 16 रन्स केलात तर तुमका ॲडिशनल मिळतले 8 रन, आणि जर तुम्ही 16 रन्स नाही केलात तर मिळवलेल्या केलेल्या रन्स मधले या ओव्हरीतले निम्मे रन्स कमी होतले. चॅलेंज ओव्हर मध्ये बाउन्सर चेंडू, महेश भाईडकर मॅडी ज्याका म्हटला जाता, गोवा राज्याचो अजून एक स्पीड स्टार बॉलर महेश भाईडकर, मॅन फ्रॉम कोरगाव. पहिल्या चेंडूवर वेगवान सुरुवात, काय कळलो नाही हो चेंडू. आकाश, दुसरा चेंडू आकाशसाठी, ड्राईव्हचा फटको, क्षेत्ररक्षण खूपच सुंदर. उडता पंजाब या चित्रपटासारखोच एक उडतो चित्तो मैदानावर, चित्त्याच्या चपडा इवनन चेंडूवर घेतलेली झेप, अडवलेलो चेंडू, वाचवलेलो चौकार, एकेरी धावेनिशी, धावसंख्या पाव शतकावर 25 रन्सावर. महेश कोरगाव संघाचा नेतृत्व करताना अनेक स्पर्धा ज्यांनी गाजवले, जिंकले असो महेश उर्फ मॅडी तिसरो चेंडू घेऊन पुनाजीसाठी. 2 दर्जेदार खेळाडूंमध्ये चालू असलेल्या ह्या बॅटल, गोमंतक भूमीचे 2 स्टार खेळाडू. शॉर्ट पिच चेंडू डीप स्क्वेअर लेगच्या कपडावरसून लांब लचक जय भंडारी, मोये मोये आणि डेंगे डेंगे षटकार. एकशे 5 रन्सांचो पाठलाग, चॅलेंज ओव्हर, आणि या ओव्हरीत 3 चेंडूत आतापर्यंत 7 धावा. चॅलेंज पूर्ण करण्यासाठी अजून 9 रन्सांची गरज. 3 चेंडू बाकी असतले पुनाजीसाठी. अपीश ड्राईव्ह कव्हरच्या दिशेन, 3 फिल्डर चेंडूच्या मागे, प्रयत्न खूपच सुंदर, पण ह्यो प्रयत्न थोडंसं तोटको. पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडू आखांड्या पार, जय भंडारी चौकार, 35 धावसंख्येवर. ते 11 धावा पुनाजीन जमवलेले. चॅलेंज पूर्ण करण्यासाठी 2 बॉल मध्ये 5 रन्सांची गरज. चॅलेंज पूर्ण जर झाला तर ॲडिशनल 8 रन्स मिळतले, आणि नाही पुरा झाला तर या ओव्हरीत जमवलेल्या रन्सातले निम्मे कमी होतले.
धावसंख्या 35 105 रन्सांचो पाठलाग मॅडी बॉलिंग मार्कवर. मॅडीचो पाचवो चेंडू शॉर्ट मिड विकेटच्या दिशेने थोडासा फंबल. 1 रन्स मिळालो असतो पण पुनाजीक माहिती असा ह्या चॅलेंज पूर्ण करण्यासाठी जबाबदारी जी आपण घेतली ती आपणाकच पुरी करूची लागता. कारण आमच्या कोकणातल्या दशावतारातला एक वाक्य असा, जबाबदारी घेण्यासारखो मूर्खपणा नाही असा. जबाबदारी घेण्यासारखो मूर्खपणा नाही आणि ती पूर्ण करण्यासारखो शहाणपणा नाही. घेतलेली जबाबदारी पुनाजी पूर्ण करतलो की नाही ह्या ठरवणारो आणि सांगणारो शेवटचो चेंडू. चॅलेंज ओव्हरचो लास्ट बॉल. धावसंख्या 35 रन्सार पुनाजी कणगुटकर विरुद्ध महेश भाईडकर. आणि शेवटच्या बॉलवर पुनाजीचो फटको. माणूस मेळ्यावरसून चेंडू अंधार मेळ्याच्या दिशेन डायरेक्ट डोंगरार. जय भंडारी दे ललकारी षटकार आणि या षटकारानिशी चॅलेंज कंप्लीट. जास्तीत जास्त रन्स तुम्ही मिळवू शकता 24 आणि ते सगळे 24 रन या ओव्हरमध्ये पुनाजीन वसूल केले. चॅलेंज ओव्हरमध्ये जमवले 17 रन्स आणि त्यानंतर ॲडिशनल 8 रन्स. पण मॅक्झिमम 24 रन्सामुळे या ओव्हरीतले 24 आधीच्या ओव्हरीतले 24 मिळून 2 ओव्हरीत धावसंख्या 48 105 रन्सांचो पाठलाग आणि पंचांचो इशारो. बॅटर चॉईस पॉवर प्ले. 3 खेळाडूंचा प्रोटेक्शन असताना या ओव्हरमध्ये लॉंग ऑन मिड विकेट मिड ऑन हे 3 खेळाडू सीमारेषेवर जे थोडेसे आपापसातलं अंतर वाढवतले आणि मिड विकेटचो खेळाडू थोडंसं स्क्वेअर लेगच्या दिशेने सरकतलो. बॅटर चॉईस पॉवर प्लेच्या षटकात बॉलिंग मार्कवर अनुष केरकर. कोरगावचा अजून एक गुणवान खेळाडू. 48 धावसंख्येवर फसलेलो फटको. फिल्डर चेंडूच्या खाली. वळ्यात येऊन पडलेलो चेंडू. खोबल्यात येऊन पडलेलो चेंडू. झोंब्यात येऊन पडलेलो चेंडू आणि पहिल्या विकेटचा पतन. 48 फॉर 1. डीजे गोवा राज्यातल्या अनेक व्यावसायिक संघांनी गोवा राज्याच्या बाहेर जाऊन सुद्धा गोव्याचं नावलौकिक वाढवलं. डॅझलिन मापसा, ध्रुव पारसे या संघांचं नाव या गोष्टीसाठी अधोरेखित केलं जातं आणि याच संघांच्या बरोबरीन सध्याच्या काळामध्ये दाडसकळ गोवा आणि आर्वी कोरगाव या 2 व्यावसायिक संघांचा सुद्धा नाव घेतलं जातं. या आर्वी संघाचा प्रतिनिधित्व करणारो अनुष केरकर आपल्या संघासाठी एक महत्त्वाची विकेट ऐन मोक्याच्या क्षणी मिळवून देताना
आकाश तंबूच्या दिशेन धावसंख्या 48, 105 रन्सांचो पाठलाग. बॅटर चॉईस पॉवर प्ले ह्या मृगजळ असता, जसा दिसता तसा नसता आणि म्हणान जग फसता. पहिल्या चेंडूवर फसलेलो खेळाडू. दुसरा चेंडू अनुष्सो वेगवान चेंडू होतो. ऑन ड्राईव्हचा फटको, शॉर्ट मिड विकेट पर्यंत पोहोचणारो फक्त 1 रन्स. 1 रन्सांची धावसंख्या 49, 49. 8 ओव्हरीचो ह्यो खेळ असा आणि 8 ओव्हरीत 105 रन्सांचो पाठलाग असा. बार्देस स्ट्रायकर संघ टॉस जिंकान घेतलेलो. फिल्डिंगचो निर्णय थोडंसं अंगलट इलो, कारण अनुष केरकरचे 9 चेंडूमध्ये 26 धावा, साहिल आरोलकरचे 7 चेंडूमध्ये 21 धावा आणि यांच्या जोरावर शौर्य 11 पेडणे संघाचो 104 रन्सांचो डोंगर. बॅक टू द बॉलर. निर्धाव स्वरूपाचो चेंडू. पुनाजीचो थोडंसं हाफ हार्टेड शॉट. ज्याप्रमाणे गोवा आणि कोल्हापूरचे रसिक प्रेक्षक क्रिकेटपेक्षा सुद्धा जास्त फुटबॉलवर प्रेम करतात, पुनाजी सुद्धा असोच आमचो एक गुणवान खेळाडू. प्रमाणे कॅरमच्या बोर्डवर स्ट्रायकरचा महत्व, फुटबॉलच्या मैदानावर स्ट्रायकरचा महत्व, अगदी तसाच क्रिकेटच्या मैदानावर पुनाजी कणगुटकरचा महत्व त्याच स्ट्रायकर सारखा. प्रतिस्पर्धी संघांवर वारंवार हल्ले करणं, विपक्ष संघाक नामोहराम करणं ही जबाबदारी असता स्ट्रायकरची आणि आतापर्यंत पुनाजीन या इनिंग मध्ये ही जबाबदारी पार पाडली. अर्धशतक फलकावर 105 चो पाठलाग, 55 रन्सांची गरज. या चेंडूवर नेमक्या काय करायचा? फटको खेळायचो की सोडून द्यायचो? अटॅक करायचो की डिफेन्स करायचो? या द्विधा किंवा त्रिधा मनस्थितीत चेंडू निर्धाव नेहालसाठी. धावसंख्या 50, 55 चो पाठलाग अजून बाकी असा. टोटल टार्गेट असा 105 रन्सांचा. अजून एक फास्टर वन. टप्पो पडल्यानंतर थोडंसं बाहेरच्या दिशेने वळणारो. बॅटची कट घेऊन शॉर्ट थर्ड मॅन पर्यंत. पहिल्या 3 ओव्हरींची सांगता आणि पहिल्या 3 ओव्हरीच्या समाप्तीनंतर 105 चो पाठलाग करताना बार्देस स्ट्रायकर संघ एका गड्याच्या मोबदल्यात 51 धावा, अजून 30 चेंडू शिल्लक, 54 धावांची गरज. ठीक आहे. दुसरा नाव बॉलिंग मार्क पर राजू दाभोलकर. राजू दाभोलकर ह्या नाव गोवा राज्याच्या क्रिकेटच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षराने नक्कीच लिहून ठेवला जातला. टेनिस क्रिकेट, लेदर क्रिकेट, लाईट बॉल क्रिकेट अशा क्रिकेटच्या प्रत्येक फॉर्मॅटमध्ये ज्यांनी आपला नाणा अगदी खणखणीत वाजवला. खास करून 2 वर्षापूर्वी ध्रुव ट्रॉफीमध्ये वेंगुर्ला संघाचो, बांदा संघाचो पराभव करताना राजू दाभोलकर सरांनी केलेली कामगिरी आजही बांदावासियांच्या स्वप्नात अगदी काळ रात्रीसारखी येताना. तर राजू दाभोलकर बॉलिंग मार्कवर 3 षटकांची सांगता, 51 धावा आणि आज पावसाळू जरी नसलो तरी फुटलेल्या बांधासारखी होणारी ही धावसंख्या थोपवण्याची जबाबदारी राजू दाभोलकरांवर. 51, 51. चौथ्या ओव्हरीचो पहिलो चेंडू हलकेच स्टिअर केलो शॉर्ट थर्ड मॅनच्या दिशेन. गली क्षेत्रातून चेंडूचा प्रवास सिंगलसाठी, एकेरी धावेसाठी. 52 धावा, 52. पुनाजी कणगुटकर नावाचा वादळ मैदानावर घोंगावताना ज्याप्रमाणे कोकण किनारपट्टीन आतापर्यंत तोक्ते, निसर्ग, फयान, लैला अशा वेगवेगळ्या नावांची वादळा बघितली, पचवली, त्या वादळासारखाच एक वादळ मैदानावर पुनाजी कणगुटकर ह्या वादळ थोपवचा लागतला. खास करून शौर्य 11 पेडणे संघाच्या वतीन राजू दाभोलकर तुमच्यावर असतली ही जबाबदारी. डीप स्क्वेअर लेग, डीप मिड विकेट, लॉंग ऑन, डीप एक्स्ट्रा कव्हर, क्षेत्ररक्षक सज्ज. पण हे सगळे बघित राहतले कारण पुनाजीचो फटको, स्विच हिट, स्वर्ग, मृत्यू आणि पाताळ
आणि यापैकी मृत्यूलोकावरसून चेंडू स्वर्गलोकीच्या दिशेन षटकार. तेरा चेंडू 47 पुनाजीची कामगिरी. परत एकदा स्विच करण्याचा असफल प्रयत्न. राजू दाभोलकर यांचा अनुभव का म्हटला जाता त्याचं हे उदाहरण. यापूर्वीच्या चेंडूवर पुनाजीन रिव्हर्स स्विच हिटचा षटकार मारलो. दुसऱ्या चेंडूवर राजू दाभोलकरने वापसी केली. अर्धशतकाच्या उंबरठ्यावर असा पुनाजी. आतापर्यंत 14 चेंडू 47 धावा ही पुनाजीची वैयक्तिक कामगिरी. सांघिक 58. या धावसंख्येवर ह्यो भरकटलेलो दिशाहीन चेंडू. वाईडच्या स्वरूपात अजून एक रन. आयत्यार कोयतो जे का म्हटलं जाता. गावात फुकटची भाकरी तर कित्याक करू होई चाकरी. एकेरी धावेनिशी धावसंख्या 59. 59. विजयाचं लक्ष अजून 27 चेंडू 46 धावांनी दूर. ड्राईव्हचा फटको हलक्या हातान खेळान काढलेलो. फिल्डर खूप लांब प्रेशर ठेवलो. दुसऱ्या रनसाठी वळवलेली पावला. डिरेक्ट हिट होणं खूप गरजेचा होता. प्रयत्न फिल्डरचा खूप सुंदर. थोडंसं विकेट किपर पासून लांब आणि ह्या मधल्या वेळेचो पुरेपूर फायदा उचललो पुनाजी कणगुटकरने. एका रनचा रूपांतर दुसऱ्या रनसात. नको 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 आणि पायले सको ह्या मालवणी कोकणी म्हणीची आठवण करून देणारा ह्या रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 रनसानिशी धावसंख्या 61. 69. 61. 61 धावसंख्येवर पुनाजीचो ह्यो सिंगल. आणि एकेरी धावनिशी पुनाजी कणगुटकरचा अर्धशतक फलकावर. दी फायनेस्ट ऑलराऊंडर ऑफ गोवा पुनाजी कणगुटकर. प्रेक्षकांच्या दिशेने बॅट उंचावून दाखवताना पुनाजी परत एकदा तुमका विनंती असलेले एकदा बॅट उंचावून दाखवा. 105 रन्सांचा पाठलाग आणि हे वाजणारे टाळये पुनाजी कणगुटकरच्या अर्धशतकासाठी. शेवटचा चेंडू चौथ्या ओव्हरीचो. 25 चेंडू 43 धावांची गरज. 105 रन्सांचा पाठलाग बघून वाटलेला बारदे स्ट्रायकर संघ ह्यो 105 रन्सांचा पाठलाग करीत न करीत पण मैदानावर एक अकेला सेना बराबर. या वाक्यावर विश्वास ठेवून सेना बरोबर असणारो गोवा पोलीस जाबाज सैनिक. कारण ही खाकी वर्दी कधीही पराभव न स्वीकारणं ह्या शिकवत असता. आणि या खाकी वर्दीचो शिलेदार नॉन स्ट्रायकर यांच्या दिशेन पुनाजी कणगुटकर. हलक्या हाताचो फटको मिड ऑफच्या दिशेन 1 रन्स फक्त मिळतलो. आणि या एकेरी धावेनिशी चौथ्या ओव्हरीचो खेळ समाप्तीकडे झुकतलो. 4 ओव्हरींचो खेळ समाप्त. धावसंख्या 105 रन्सांचो पाठलाग 63 रन्सावर. आणि या 63 रन्सामध्ये पुनाजी कणगुटकरचो वाटो 50 धावांचो. एक मासो आणि खंडीभर रसो ह्या म्हणीप्रमाणे पुनाजी मैदानावर आग खाऊन इंगळे ओकताना 24 चेंडू शेवटचे शिल्लक. आणि या शेवटच्या 24 चेंडूमध्ये या 24 ची पलटी मारणं गरजेचा. 42 रन्सांची गरज असा. उरलेल्या 24 चेंडूमध्ये बारदेस स्ट्रायकर संघ 42 धावा करता की 41 पेक्षा कमी धावा खर्च करून शौर्य 11 पेडणे संघ या सामन्यात विजयश्री प्राप्त करून अंतिम फेरीमध्ये पोहोचता या सांगण्यासाठी मायक्रोफोनवर बदलणारा आवाज ऐकूया श्याम कलंगुटकर सर. Thank you, Mr. Badal Chaudhary. 24 deliveries left and 42 runs required to win. Here's Anush to Nehal. Nicely swept down to the deep square leg region and will just be a single. Just that this is a very crucial juncture of the game. You just need Punaji to get back on strike and Nehal is doing that. Just taking the singles, not allowing his partner to get under any sort of pressure. Swings, misses it completely. Dot delivery. Just trying to go downtown. Maybe trying to utilize that big boundary over the long on and mid wicket fence. But dot delivery nevertheless.
41 required in 22 deliveries. Here's Anush again to Punaji. Big hit down the ground, fielder. And that's gone over. That's gone all the way for 6. Tried really well, but it just cleared him. Valiant effort. Seems like it is Mahesh Bhaidkar down there. Yes, it is. Just trying to pull it back in play and losing on that occasion. Just trying to get the ball and toppling it onto the boundary. Maximum to Punaji. Score moves to 70 with that maximum. In touching distance now, 35 required. This may be some wet gloves for Punaji. It's sweating. Well, it's 32 degrees right now here in Mandrim. In fact, all over Goa. No matter you are sitting, you are standing at a height, still, you've got to be sweating. Summer season. Awaiting for the monsoon. This time miscued on the bounce of that fielder at back to the point. Just trying to squeeze it past that man at point. A single taken. It's good cricket this after getting that maximum, getting a single, not trying to hit every delivery out of the park. And Nehal has been doing a pretty fine job as well. Lets it go, and that's a wide. Extras. Officials in this particular game, Munna Dabolkar and his partner at the other end, Ramesh Anurlekar. Fall start. Man at covers, point, shot third and shot fine in the 30-yard circle. Big hit this time from Nehal. And the fielder is again a mere spectator. It's gone over his head for 6. He doesn't keep quiet this time. Score moves to 78 with that maximum. "27 runs required to win." Looking for the sweep. Missed on that slower delivery. Dot delivery to end the over. In fact, coming 12. In fact, 15 runs coming from that over. After completion of 5, it's 78. Needing another 27 in the last 3 overs for the Bardez strikers. Really good organizing this by the Mandrim Bandari boys of this Bandari Chashak 2024 here in Mandrim. Qualifier 1. Team winning will go directly into the finals. Team losing will be playing against Satiri Mauli, Yuvraj Sports Vengurla in the Eliminator 2. Change in bowling from the Bandeshwar Temple, and it will be Nitesh Kamri. That was a pressure release shot from Nehal, going over mid wicket for 6. Definitely, Punaji will be feeling a bit easier now that my partner is also capable of hitting some boundaries whenever required to. So in total, 18 deliveries left and 27 to get for the Bardez strikers. Slight change in field. Man at a sweeper cover on the boundary fence. Sweeper cover. Long on, long off. Deep mid wicket and deep square leg. Where is the rest inside the 30-yard circle? Maybe we'll be looking for a short delivery to just carve it over that back to the point fielder, Punaji Kalangutkar. Or is he trying for that straight boundary? Down the ground, in the air, fielder.
Well, watch it sail over yet again. No matter how quick you are, Punaji is very quick. That's gone for another maximum. Score moves to 82. In fact, 84 with that maximum. Came in from 78 and now 6. 84. In touching distance, the target of 105. Looking for the reverse and missed it completely, and he's been castled. One shot too many, and a terrific innings from Punaji Kalangutkar comes to an end. Nine maximums in that innings of 63. Fabulous innings coming to an end. Taking his team forward, taking towards the target of 105. Superb innings. New man in is Vikas. 16 deliveries left and 21 runs required to win. New man in is a left-hander. Swings, no proper connection, and will just be a single. Trying to throw it at the bowler's end, but nobody there. Men very deep on the boundary rope. The single taken, gets off the mark with that single. Needing another 20 in 15 deliveries for the Bardez strikers. Definitely game in the hands of the Bardez strikers. As far as the bowling team, that is Shaurya 11, Pernima concerned, they need some tight overs. Definitely a wicket or two might just get them back in play. If not, then this team from Bardez will run away with the game. Short pitch delivery, in fact, full toss delivery, played over covers. And that will be boundary. Superb bit of timing. Taking the full advantage of that full park, just timing it, caressing it through the covers for 4. Score moves to 89 with that boundary. 89 for 2, going at 15.7 runs per over. Required rate just under 5. It started at 15 runs per over, but now it has come down to 5, courtesy of some fabulous hitting from that man, Punaji Kalangutkar. And now Nehal just applying those finishing touches. Nicely swept. Reverse swept down to covers. Oh, a bit of fumble. Yeah, wheels are falling for the Pernem team right now. Need to just focus. A wicket or two, some dot deliveries might just get back you in game. Don't need to panic. These kind of fielding efforts, it definitely puts the batting team in a commanding position. Score moves to 91. Nicely bowled, straight to the bowler. Dot delivery to end the over. After completion of 6, it's 91. 91 for 2 after completion of 6 overs. Another 12 deliveries left and 14 runs required to win. 14 required in 2 overs. DJ.
in 2 overs. And here's Mahesh Bhayadkar. Swing missed. Dot delivery. Excellent bowling this. Requesting Shri Prashant aka Bara Naik to please come and have a seat in the pendal. Sarpanch of Village Panchayat Mandrim. आमचे एक भंडारी बांधव भंडारी भूषण म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही असे या गावचे सरपंच सन्माननीय बाळा नाईक यांचं आगमन या स्पर्धेदरम्यान होताना दिसतंय. मी विनंती करतोय सन्माननीय बाळा नाईक यांना आपण यायचंय, मान्यवरांच्या मान्यवर कक्षात येऊन स्थानपन्न व्हायचंय. भंडारी बांधवांतर्फे या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेल्या या स्पर्धेचा महत्त्वपूर्ण हिस्सा आपण आहात. महेश कोणारकर त्यानंतर संजय नागवेकर यांच्या साथीला साथ देत या स्पर्धेचं यशस्वी आयोजन करण्यासाठी आपण महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावलात आणि सुंदर असा संकल्प आज आपल्या डोळ्यासमोर या ठिकाणी तडीस जाताना दिसतोय. त्या सुंदर अशा क्षणासाठी या ठिकाणी सुहास्य वदनानं या स्पर्धेच्या निमित्तानं आपलं मनपूर्वक स्वागत या ठिकाणी करण्यात येतंय. Thank you, Mr. Pandre. That was swept for 4. Nicely carved away. Back to the point. We'll be coming back for the second one. Yes, definitely coming back for the second one. And we'll eventually make it. Really good running between the wickets by these two. 9 deliveries left and 8 runs required to win. Score moves to 97. 8 required in 9. Here's Mahesh again from the far end. Pulled away. No proper timing. That's gone through. And will just be... Oh! What is happening out there? It was a fumble, but good recovery in the end by Amir. In fact, it's Raju Dabholkar down there. I got a little confused with those two players wearing same caps. Yes, red caps. Seven required now in 8 deliveries. Trying to just go up and over. The cover fielder missed it completely. Dot delivery. So far has been pretty fine over this. Just 7 runs from it. 1 delivery to go. Last delivery coming up. Is he trying to get back on strike, or is he trying to hit that gap between point and the cover fielder? Definitely will be eyeing that if a ball is presented to him outside the off stump. He goes big. And that's long for 6. Scores are level. Just need 1 run to win for the Bardez strikers. He has played his part as Nehal. Just trying to support Punaji at the initial stages, and now is launching himself towards the target. Just needing 1 run to win. As far as the bowling of Pernem team is concerned, they need to think and think quickly, as they are up against the team from Vengulla up next in that eliminator 2. Just need 1 run to win for Bardez strikers. Fielders will be closing in. Raju Dabholkar from the Bandeshwar temple end, and he'll be bowling to Vikas. And looks like he's gone. Yeah. Faintest of nicks and taken by Ambaji behind the stumps. So now the wicket gone, and in walks Rajesh Waingankar. Just 1 run to win.
Rajesh Waingankar. Again, trying to undercut that one, missed it completely. Dot delivery. Where is this game headed? Just needing 1 run to win. 1 in 4 deliveries now. Maybe keeping the thrill going, Rajesh Waingankar. Here's Raju again. Swings, misses, dot delivery. What is he trying to do? Wants to finish it with a glory shot maybe. Over the extra cover fence. 1 required now in 3. Nicely played, looking for a single, and that's it. Victory for the Bardez Strikers. They win this game by 7 wickets. Just nudged round the corner. Rajesh gets off the mark, and one of the crucial singles that he'll take in his life. Definitely his team was biting the nails. 2 dot deliveries and then a single taken finally by him, and took his team over the line. Terrific innings from Punaji.